In the last class, we discussed about how to compute the taxable income and tax liability of an individual. For the computation of taxable income of an individual, we have to follow some procedures. They are first find out or ascertain the income under each of the heads and arrive at a gross total income after considering the clubbing of income. From the gross total income, we have to deduct the deductions under chapter 6A, that is deduction under section 80C to 80U, which will gives you the taxable income or total income. On the total income, we have to calculate the tax liability on the basis of the tax slabs which is prescribed for the assessment year 2020-21, and from the tax we have to deduct the tax rebate if the total income is not exceeding rupees 5 lakhs. If the total income exceeds rupees 5 lakhs, then there is no tax rebate. If it is within the limit of rupees 5 lakhs, then the assessee can avail a tax rebate of rupees 12,500 to the maximum, that is 5% of rupees 2 lakhs 50,000. Next, if the taxable income exceeds rupees 50 lakhs but not exceeding rupees 1 crore, then charge 10%, that is a surcharge. And also, if the income exceeds rupees 1 crore, then the surcharge rate is at 15%, subject to marginal relief. And lastly, we have to add that cess, education cess, at the rate of 4%. And from this total, the tax liability, if there is any TDS, the tax deducted at source, that should be deductible. And whatever remains, either refund or payment. Tax liability in the TDS ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ನೀವು again tax ಕೊಡಿ. For example, tax liability is rupees 50,000 but the TDS rupees 20,000, then again you have to pay rupees 30,000 to the tax department. If the TDS more than the tax liability, then the tax department refund the excess tax paid by you. Let us see a problem on assessment of individuals. Basic pay rupees 12 lakhs, dearness allowance rupees 12,000. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, he contributes, the employee contributes 10% of basic plus DA towards RPF. Next, project allowance rupees 24,000. ಇದೆಲ್ಲ taxable ಅಲ್ವಾ? Basic pay ತಗೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು. Next, dearness allowance, that is fully taxable. Project allowance taxable. High cost of living allowance, that is also fully taxable. And commission 2%. Commission is calculated at a turnover at the rate of 2%, comes to rupees 20. Not a fixed commission. Sales turnover ಮೇಲೆ 2% commission ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ rupees 20,000. Next, house rent allowance rupees 48,000. The total rent paid by him rupees 60,000. Provision ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ house rent allowance ಇದ್ದು. Next, profits from publication of journals rupees 51,400. It should be shown under section 28. 28 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? Section 28 ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ತೋರಿಸ್ತೀರಾ ನೀವು? Profits from business or profession, section 28 ಮೇಲೆ ಬರೋದು. And the profits from publication of journals to be shown under that profits from business ಅಥವಾ business income. Interest on fixed deposit, that is gross rupees 2 lakhs 24,000. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? Under that income from other sources. Next, interest on SB account rupees 12,482. Again, under that income from other sources. Rent received from the property which is transferred to his wife without consideration for inadequate consideration rupees 30,000. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಇದನ್ನು? Rent received from the property which is transferred to his wife. ಅವನ ವೈಫಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಯಾರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು? ವಿದೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವಾಗ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಿನ್ನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದೆ ನನಗೆ ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ to his wife or spouse for inadequate consideration or without consideration, then the income derived from such property is treated as the income of transferor. Hence, Mr. X should pay the tax on such income. ಅದರಿಂದ ಇವನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಂಡರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಡ್, ಯಾವುದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್
ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ? ನಾಟ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಟ್ ಆನ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಎಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಅಂಡರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಯಾವುದು? ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಆನಂತರ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ ನಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಎಫ್ ಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್, another income is there, that is interest on government securities rupees 20,000, which is shown under that income from other sources. During the year, the following payments were made: donation to Prime Minister's National Relief Fund rupees 60,000. How section will work there? Under section 80 G, G. And municipal taxes on let out a house rupees 2,000. How do you treat municipal taxes on let out a house? Rent received 30,000, which is taken as annual value. From the annual value, deduct the municipal tax rupees 2,000. You should arrive at annual value. That is the standard deduction and interest on housing loan. Next, interest on money borrowed to pay the taxes. Tax payment ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಮನಿ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಲೋನ್ ಪಡಿತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ rupees 4,000. ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಕೊಡುವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 50,000 ಬರ್ತದೆ, ಲೆಸ್ TDS. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಒಟ್ಟು 50,000 ಬರ್ತದೆ, 4,000 ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಎಟ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದದ್ದು 46,000. ಅದು TDS ಎಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಲೆಸ್ TDS ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪೀಲ್ rupees 5,000. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್ ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸಿನೆಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 37. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಉಂಟಾ ಅದೆಲ್ಲೂ ಅಲೌಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಕೆಲವು ಡಿಸಲೌಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಅಲೌಡ್ ಡಿಸಲೌಡ್. ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್, ನಾನು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ನಾನು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ಗೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ 60,000 ರೂಪಾಯಿ. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ನಾನು 80G ಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದಾ? 80G ಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಬಹುದಾ ನೀವು? ನೋ. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ನೀವು, ಬಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಲೌಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಡಿಸಲೌಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇಂಥೆಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿರಿ ನೀವು? ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗೆ ಸರಿ ಅದು, ಬಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಾ? ನೋ. ಅದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು? ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪೀಲ್ rupees 5,000, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅಲೌಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ rupees 51,400, which is profit from the publication of journals, and profit from dairy farming rupees 18,000 total ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 37. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪೀಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ LIC premium paid by him rupees 18,000 deductible. ಎಲ್ಲಿ? ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 C. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ PPF, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 C. ಯಾವಾಗ 80 C ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಂದ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀವನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಡ್ ಆನ್ ಜೀವನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಪಾಲಿಸಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 CCC. ಗೊತ್ತಾ? ಜೀವನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಪಾಲಿಸಿ ಅದು ಲೈಫ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದು ಜೀವನ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ 80 CCC ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 80 C ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 80 C ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಯಾವ್ದು ಅದಕ್ಕೆ? 80 CCC. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನರ್ ಸನ್ rupees 25,000. ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀರಾ?
ದಟ್ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕ್ಲಬ್ ಅದಲ್ವಾ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಈಗ ನನ್ನ ಮೈನರ್ ಸನ್ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಕಟ್ಟಬೇಕು? ನಾನೇ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಮೈನರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅದು ನಾನು ಕಟ್ಟದ ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಮೈಡ್ ಇನ್ಕಮ್. ನನಗೇನದು ಡಿಮೈಡ್ ಇನ್ಕಮ್, ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ನನಗೆ? ಡಿಮೈಡ್ ಇನ್ಕಮ್. ಅದನ್ನ ಮೈನರ್ ಸನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ರೆ that should be mentioned under that income from other sources after giving exemption of rupees 1,500. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 25,000 ಫುಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು 25,000ಕ್ಕಿಂತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಸೇರಲಿ. ಮೈನರ್ ಇನ್ಕಮ್ಗೆ ನೀವು ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ rupees 1,500. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, RPF contribution by the employee, that is 10% of basic plus DA. 10% of basic plus DA ಎಷ್ಟಾಗ್ತದ? 12,32,000. ಸರಿ ಅಲ್ಲ? 12,32,000 ಅಂದ 12,32,000 1,32,000 ಸರಿಯಾ? 10% ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 12,12,000 ಅಲ್ವಾ? 12,12,000. So 1,12,000 is the contribution by the employee towards recognized provident fund. ಅದನ್ನೆಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು? Employee's contribution is always included in his basic salary, hence it is fully taxable. ನಾನು ತುಂಬಾ ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. Employee's contribution towards RPF is fully taxable and hence it is included in basic salary. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 12 lakhs ಆಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದು ಇದರಲ್ಲೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. 1,12,000 ಆಯ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ RPF. ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದನ್ನು? 1,12,000 ಏನು RPF ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆಯಾ? RPF ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿ? ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ in excess of 12% of salary taxable, and interest received on RPF in excess of 9.5% is taxable, and employees contribution is considered for deduction under section 80C. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ RPF ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಅನ್ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡಿನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80C ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ unrecognized provident fund. So if the employee is a member of unrecognized provident fund, then the deduction is not eligible under section 80C. ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ PF ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕದು? PF ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಅನ್ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, that is treated as recognized provident fund. Hence the amount contributed towards RPF is qualified for deduction under section 80C. So you are asked to compute the taxable income and tax liability. Taxable income and tax liability. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕುದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದ್ದು 5 ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನೋಟ್ ಇದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, income from salary, ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಎಷ್ಟು? ರುಪೀಸ್ 12 lakhs. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ? ಆಡ್ DA rupees 12,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲವೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್, rupees 24,000. ಅಂಡ್ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ rupees 12,000. ಅಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ at 2% on the sales turnover achieved rupees 20,000. HRA taxable or exempted?
HRA taxable or exempted? HRA fully taxable or partially taxable? That is partially taxable. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ HRA ನೋಡಿ, ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲವೆನ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್ ₹48,000. ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು? ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮಗೆ HRA ಇದ್ದು. ಫ್ರಮ್ ದ HRA ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಲೆಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ನಂಬರ್ 1 actual HRA received. Number 2 excess of rent paid above 10% of salary. Salary means only basic. If the DA is considered for retirement benefit, then salary means basic plus DA. Next 40% or 50% of salary. And ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಿಡಕ್ಟಿಬಲ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಉಳಿದದ್ದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. ಸೊ ಒಟ್ಟು ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 48,000 ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಷನ್. ನಂಬರ್ 1 actual HRA received for the relevant period 48,000. Next, number 2 excess of rent paid above 10% of salary. Rent paid how much? 60,000. ಸರಿಯಲ್ಲ, ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? 60,000. 10% of salary ನೋಡಿ, ಬೇಸಿಕ್ 12,000, ಬೇಸಿಕ್ 12 lakhs, DA 12,000, ಟೋಟಲ್ 12,12,000. ಯಾಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ದ PF ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿ, ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ? ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? 10% ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದೆಷ್ಟು ಬರ್ತದ? 1,12,000 ಪ್ಲಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಒಂದು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ 20,000, 1,32,000. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಇಫ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಚೀವ್ಡ್, then that should be also included in the meaning of salary. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಮಿಷನ್, ಅದು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೇಲ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅವನ ಸೇಲ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅದೆಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? 20,000. ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ DA ಪ್ಲಸ್ ಕಮಿಷನ್. ಬೇರೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇರುವುದು ಹಾಗೇನೆ. ಸ್ಯಾಲರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ HRA. If the DA is considered for retirement benefits, then salary means basic plus DA. And if, in addition to that, if the commission is provided to him or granted to him on the basis of sales turnover achieved, then commission is also included in the meaning of salary. Hence, 1,12 lakhs plus 12,000 plus 20,000, total 12,32,000. ಅದರ 10% ತಗೊಂಡ್ರೆ 1,32,000. ಸರಿಯಲ್ಲ? 1,32,000. ಸೊ 1,32,000 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಲ್ವಾ? 1,32,000. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಅಬೌಟ್ 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ 60,000 ಮೈನಸ್ 1,32,000. 60,000 ಮೈನಸ್ 1,32,000. ಈಗ ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಅಬೌಟ್ 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಏನು? ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಅಬೌಟ್ 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿಗಿಂತ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಅದು ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? ನಿಲ್. ಸರಿಲ್ವಾ? ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಅಬೌಟ್ 10% ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ನಿಲ್, ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. Next, number 3, 40% of salary. 40% of salary. So 12,32,000 na 40% ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? 4,92,800. 4,92,000. ಸರಿಯಾ? 4 lakhs ಅಲ್ಲ, 4,92,800. So least of the following being exempted. ಯಾವುದು ಲೀಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಸಾರಿ, 48 ಅಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ನಿಲ್. ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಹೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ HRA ₹48,000. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ HRA ₹48,000. ಅಂದ ಇವಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರ್ತದೆ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಇದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸಾರಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ.
ಎಷ್ಟ 13,16,000. 13,16,000. So this is the income from salary. Next, income from house property. Second head, income from house property. 13,16,000. Income from house property. ಇಲ್ಲಿ ಅಸೆಸಿಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮಾತ್ರ. ಸೆಲ್ಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆನ್ ದ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಹೌ ಮಚ್ rupees 30,000. ಕ್ಲಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅವನ ಹೆಂಡತಿದು ಇನ್ಕಮ್ ಇವನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ವಿದೌಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಸೊ the income derived from the such property is clubbed with the income of his spouse. ಹೆಂಡತಿದಾದ್ರೆ ಗಂಡಂದು. ಸೊ ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 30,000 ಲೆಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ rupees 2,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 28,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ? 28,000 is called as annual value less standard deduction at 30%. So 30% of 28,000. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? 840. 840. 8,400. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಯಾವ್ದಾಗಬೇಕು? ಇದಲ್ಲ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಬಾರೋಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಯಾವ್ದಾಗಬೇಕು? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದು ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? 19,600. 19,600. So this is the income from house property. 19,600. ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ರೆಂಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ gives you annual value. ಅದರಿಂದ ಲೆಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಎರಡು ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್ 15,000, 51,400 ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರಿ ಅಲ್ವಾ? ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ rupees 18,000. ಟೋಟಲ್ 69,400 ಲೆಸ್. ಯಾವ್ದು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪೀಲ್ rupees 5,000. ಅವನ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ